ओम शिवनाम्नि विभावितेऽन्तरङ्गे शिवनाम्नि विभाविते अंतरंगे महति ज्योतिषी मानिनी मयार्धे दुरितान्यपयान्ति दूर दूरम् मुहुरायान्ति महान्ति मंगलानि स्मृते सकल कल्याण भाजनम् यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। हरि ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमां शं इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। यश्चन्द्रसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् स्तम्भभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमां कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय शन्। ओम शांति शांति शांतिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्ति पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांतिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुषु श्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मा निराकुर्याम् मा ब्रह्मा निर्मा करोद निराकरणमस्त्व निराकरणमेस्तु तदात्मनिरते यौपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाच प्रतिष्ठितम् आविरावीर्ययेधि वेदस्य म अनिष्ट श्रुतं मे मा प्राहोसि हि अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि व्रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रन्नो अभिवादय मनः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम ब्रह्म भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुस्तु वां सन्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि आदि भो भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां
वन्दे गुरुपरम्परां नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महन्तं गोविन्द योगीन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमठास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिकारकमन्या नमः सद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनं व्याख्या प्रकटितवरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यस्साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थित महाद्वीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य च्युतक्षुरादिकरणा द्वारा बहिर्स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभान्त्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाणि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमास्त्वामति भ्रान्ता वृषंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पित महाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्र सदृशो मायासमाच्छादना तन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूसुषुप्तुः पुमान् रागस्वास्वमिति प्रबोधसमये यत्प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमित्यस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये
स्यनिलो नलोऽम्बरमहर्नादो हिमांशुः पुमा नित्या भाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्त्वां विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मा त्वमिति स्फुटी స్వాత్మత్వ सर्वात्मा त्वमिति తాకి దీర్ఘం ఉందమ్మా అక్కడ. ఆ, లేదు సర్వాత్మాత్మమితి తప్ప చెప్పండి చెప్పండి చెప్పండి, సర్వాత్మ కానండి కానండి. సర్వాత్మా త్వమితి స్ఫుటీకృతమిదం యస్మాద ముంషింస్తవే యస్మాత్ అముష్మిన్ స్తవే. యస్మాత్ అముష్మిన్ స్తవే. యస్మాత్ అముష్మిన్ స్తవే. తస్మాత్ ముదముష్మింస్తవే. మళ్ళీ చెప్పండి. యస్మాత్ అనండి. యస్మాత్ యస్మాత్ అముష్మిన్ అముష్మిన్ స్తవే. స్తవే. ఓకే, స్తవే. యస్మాత్ అనండి. యస్మాత్ యస్మాత్ అముష్మిన్. అముష్మిన్ యస్మాద్ అముష్మిన్. యస్మాదముష్మిన్ స్తవే. యస్మాద్ అముష్మిన్. యస్మాదముష్మిన్ యస్మాద్ అముష్మిన్ యస్మాదముష్మిన్ స్తవే. స్తవే. యస్మాద్ అముష్మిన్ స్తవే. యస్మాదముష్మిన్ స్తవే. అంతే. కేనాత్ర శ్రవణ తదర్థమననాత్ ధ్యానాచ్చ సంకీర్తనాత్ సర్వాత్మాత్మమహ్య మహావిభూతి సహితం స్వాదీశ్వరత్వం స్వతః స్యాత్. స్వాద్ కాదు, స్యాత్. స్యాదీశ్వరస్త్వం స్వతః సిద్ధ్యేతత్పురనష్టర్ధాత్ పరిణతం చైశ్వర్యమవ్యాహతం వటవిటపి సమీపే భూమిభాగే నిషण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनो व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः अंगुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवत्ताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नादं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्. బాగుందండి. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణత క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. సహస్రయుగ పర్యంతమహర్ యత్ బ్రహ్మణో విదుః. సహస్రయుగ పర్యంతం అహర్ యత్ బ్రహ్మణో విదుః. రాత్రిం యుగ సహస్రాంతాం తే అహోరాత్ర విదో జనాః. సహస్రయుగ పర్యంతం. సహస్రం యుగాని పర్యంతః. పర్యవసానం యస్య అహ్నః తత్ అహః. సహస్రయుగ పర్యంతం. బ్రహ్మణః ప్రజాపతేః విరాజః విదుః. రాత్రిమపి యుగ సహస్రాంతాం అహః పరిమాణామేవ కే విదుః ఇత్యాహ అహోరాత్ర విదః కాల సంఖ్యావిదః జనాః ఇత్యర్థః.
యతః ఏవం కాల పరిచ్ఛిన్నాః తే అతః పునరావర్తినః లోకాః. అది బ్రహ్మగారి ఆయుష్ చెప్పడం ద్వారా కాల పరిమితికి బద్ధులమైన వాళ్ళము అని చెబుతున్నాడు. అహోరాత్ర విధ అంటే కాల సంఖ్య యొక్క కాలము ఎంత, ఈ అహస్కాలం ఎంత, అహర్కాలం తర్వాత రాత్రి కాలం ఎంత అనేటటువంటి ఈ సంఖ్యాకాలముల యొక్క వేత్తలు అంటే తెలిసిన వాళ్ళు. ఏ జనాహ ఆ జనాలకి, ఆ మనుషులకి, వాళ్ళకి సహస్రయుగ పర్యంతం కృత త్రేత ద్వాపర కలియుగాలు ఇట్లా ఈ 4 యుగాలు కూడా 1000 అవసానముగా కలిగినది. అంటే 1000 సంవత్సరాలు, 1000 యుగాలు. సహస్ర యుగ పర్యంతం అన్నాడు కదా, 1000 యుగాల పర్యంతము అట్లా అంటే అంతముగా కలిగినటువంటి బ్రహ్మణ బ్రహ్మగారి యొక్క అహహ పగటిని గా తెలుసుకో, విదుహు తెలుసుకుంటున్నారు. అంతే పరిమాణంలో రాత్రి, రాత్రి రాత్రిం యుగ సహస్రం అంతం, మళ్ళీ 1000 సంవత్సరాల అంతముగా కలిగింది. ఇది తెలుసుకుంటున్నాము అని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఏంటైంది, బ్రహ్మలోకంతో సహా కలిపి అన్ని లోకాలు, ఈ బ్రహ్మలోకంతో సహా అన్ని లోకాలు ఎందుకు పునరావృతం అవుతాయి? ఇంత ముందు శ్లోకంలో చెప్పుకున్నాం కదా మనం. ఏమని, ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే అని ముందు శ్లోకంలో చెప్పాడు కదా. కనుక బ్రహ్మలోక సహితాః లోకాః కస్మాత్ పునరావర్తినః కాల పరిచ్ఛిన్నత్వాత్. కథం అంటే ఈ శ్లోకం చెప్పాడు మన సహస్రయుగ పర్యంతం అని. కనుక బ్రహ్మలోకతో సహా అన్ని లోకాలు ఏ కారణంతో అయితే పునరావృత స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయో, అవి ఎందుకు అలా కలిగి ఉన్నాయి అనంటే, ఆ లోకాలన్నీ కూడా కాల పరిచ్ఛిన్నములు. అంటే ఈయన కాలమునకు అతీతుడనే కదా, దేశమునకు అతీతుడు, కాలమునకు అతీతుడు, వస్తువునకు అతీతుడు పరమాత్మ. ఇక్కడ బ్రహ్మలోకం అని చెప్పుకున్నా కూడా ఆ బ్రహ్మగారికి కూడా ఒక కాల పరిమితి ఉందయ్యా. ఏమిటా కాల పరిమితి అంటే కాల పరిచ్ఛిన్నమైంది, అందుకని రిపీట్ అవుతుంటుంది, పునరావృత్తి స్వభావం కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకు, కాల పరిచ్ఛిన్నం అవటం చేత పునరావృత స్వభావం కలిగి ఉంటాయి. ఎట్లా అంటే, కాలము సంఖ్య వీటి గురించి తెలిసినటువంటి జనాలు హిరణ్య గర్భుడి యొక్క పగలు, ఈ పగలు కృత త్రేత ద్వాపర కలియుగాలతో కలిపినటువంటివి 1000 చివరిగా అంటే 1000 సంవత్సరాలు అని. అలాగే కృతద్వాపర త్రేతాయుగాలతో 1000 సార్లు గడిచిన తర్వాత అంటే 4000 యుగాలు. 4000 యుగాలు పగలు, 4000 యుగాలు రాత్రి. ఇట్లా ఒక కాల పరిమితి ఆయనకు ఉంది. ఇలా చెప్పినటువంటి ఈ రాత్రి పగలు అనేటటువంటి ఏదైతే ఉందో, రాత్రి పోతే ఏం రావాలండి, పగలు రావాలి. పగలు పోతే ఏం రావాలండి, రాత్రి రావాలి. కనుక ఇట్లా పగలు రాత్రి అయితే ఏది 1000 యుగాలు పగలు, 1000 యుగాలు రాత్రి. ఇప్పుడు మనకి బాగా తెలిసిన విషయం, మాకన్నా ఆడవాళ్ళకి బాగా తెలిసిన విషయం ఇది. ఏంటది అంటే, పొద్దున్న ఏదో కూరలో ఉప్పు తక్కువ వేశారనుకోండి, రాత్రికి వాసన వస్తుంది.
అదే సరిగ్గా వేసారనుకోండి ఇంకో కొంచెంసేపు ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే ఊరబెట్టారనుకోండి ఊరగా ఏడాది పాటు ఉంటుంది. అయినా ఏడాది తర్వాత పాడైపోతా ఆవకాయ. మళ్ళీ అంటే వాసన ఒక వస్తుంది. కాల పరిమితి దాన్ని బట్టి ఉందే తప్ప, దాని లెంత్ ఎక్స్టెండ్ అయిందే తప్ప, అహోరాత్రాలకి అహము ఉంది, రాత్రి ఉంది, అహస్సు ఉంది, రాత్రి ఉంది. కనుక పగలు ఉంది, రాత్రి అవుతుంది బ్రహ్మగారికి కూడా. మనకి 24 అవర్స్, ఆయనకి 1000 ఇయర్స్. పోనీ మనకి 12 అవర్స్, ఆయనకి 1000 ఇయర్స్. సో మన 12 అవర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆయన 1000 ఇయర్స్. మన 1000 ఇయర్స్ ఆయనకి 12 అవర్స్ పీరియడ్ అనుకుందాం. మనకు తెలిసిన లెక్కల్లో, మన పిచ్చి లెక్కలు 24 గంటల లెక్కలు. కనుక లెంత్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు కానీ టైం కాలానికి బద్ధమైనది. పడిపోవాల్సింది. ఏదైతే కాలానికి బద్ధమో అది మళ్ళీ నశించాలి, మళ్ళీ పునరావృతం అవ్వాలి. ఇది కనుక బ్రహ్మగారికి మాత్రమే కదండి? మ ఇది బ్రహ్మగారికి మాత్రమే కదా, విష్ణువుకిను శివుడికి వర్తించదు. మధ్యలో వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు? బ్రహ్మ ఆయన కపాలాలన్నీ శివుడు వేసుకు తిరుగుతూ ఉంటాడు కదండి, అందుకని అడుగుతున్నా. కరెక్టో రైటో తెలియదు. ఎక్కువ వెళ్తుంది దాని మీద. ఆహా. బ్రహ్మగారు సృష్టికర్త, హిరణ్య గర్భుడు అంటాం. అవును. ఆయన హిరణ్య గర్భుడి యొక్క రాత్రి పగల విశేషం ఇది. ఉమ్. అందుకని దానిని అనుసరించేటటువంటి లోకాలు కూడా వాటి వాటి యథాయోగ్యమైన కాలముతో పరిచ్ఛిన్నమై ఉంటాయి. కనుక ఏమైంది ఇప్పుడు? ఈ నిఖిల లోకాలు కూడా కాలబద్ధములు కనుక పునరావృత్తములు అవుతూ ఉంటాయి కనుక ఇవి అన్ని లోకములు, బ్రహ్మలోకం నుంచి ప్రారంభించి అన్ని లోకాలు కూడా కాలబద్ధములు, పునరావర్తన స్వభావములు కలిగినవి అని మనం ఫస్ట్ చెప్పుకోవాలి. అయిన తర్వాత ప్రజాపతే అహనియత్ భవతి రాత్రౌ చ తదుచ్యతే. అవ్యక్తాదవ్యక్తః అవ్యక్తాద్వ్యక్తః వ్యక్తయః అవ్యక్తాద్ వ్యక్తయః సర్వాః అహరాగమే ప్రభవతి అహంత్యాగమే ఆత్ర్యాగమే ప్రలీయంతే తత్రైవావ్యక్త సంజ్ఞకే. అవ్యక్తాత్ అవ్యక్తం ప్రజాపతేః స్వాపావస్థ తస్మాత్ అవ్యక్తాత్ వ్యక్తయః వ్యజంతే ఇది వ్యక్తయః స్థావర జంగమ లక్షణాః సర్వాః ప్రజాః ప్రభవంతి అభివ్యంజంతే. అహ్నః ఆగమః అహరాగమః తస్మిన్ అహరాగమే కాలే బ్రహ్మణః ప్రబోధకాలే తథా రాత్ర్యాగమే బ్రహ్మణః స్వాపకాలే విలీయంతే సర్వాః వ్యక్తయః తత్రైవ పూర్వోక్తే అవ్యక్త సంజ్ఞకే. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని గొడవలో చూడండి ఇక్కడ. పాపం ఆ కృష్ణ పరమాత్మ ఎన్ని చెప్పుకోవాల్సి వస్తుందో. హిరణ్య గర్భుడు ఉన్నాడు, ఆయనకో పగలుంది 1000 సంవత్సరాలు. హిరణ్య గర్భుడు ఉన్నాడు, ఆయనకో రాత్రి ఉంది, దానికో 1000 సంవత్సరాలు. ఇది కాలబద్ధము. అందులో ఏమిటవుతుందిట? పునరావృత్తి జరుగుతుంది అన్నాడు. సరే, కాలబద్ధం వరకు మనకి గొడవలు లేవు. కాలబద్ధము అనే వరకు మనకు పెద్ద గొడవలు లేవండి. కానీ ఈ పునరావృత్తి దగ్గర మళ్ళీ మనకు ప్రాబ్లం. ఏమిటది? బ్రహ్మగారు సృష్టిస్తున్నాడు, బానే ఉంది. ఆయన ఏమైనా సృష్టించచ్చుగా? బ్రహ్మగారు ఏమైనా సృష్టించచ్చు. కనుక ఆయన పగలు కాగానే
సృష్టి కార్యం జరుగుతుంది. ఆయన రాత్రి అవగానే ఈ సృష్టి అంతా లైవ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేయాలి మరి? మళ్ళీ పగలొచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? సృష్టి చేయాలి. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఎవరిని సృష్టి చేస్తున్నారు అని ప్రశ్న. అహరాగమే ఈ హిరణ్య గర్భునకు పగలు ప్రాప్తించగానే అవ్యక్తాత్ హిరణ్య గర్భుని స్వప్నావస్థ స్థితి నుండి, అది కనపడదు నిద్రపోతున్నప్పుడు, మరి చీకట్లో ఏం కనపడుతుంది? ఆ అవ్యక్తాత్ హిరణ్య గర్భుని స్వప్నావస్థ స్థితి నుంచి సర్వాహ వ్యక్తయ ప్రభవంతి, సమస్తమైన స్థావర జంగమాత్మకములైనటువంటివి అభివ్యక్తీకరించబడతాయి. ప్రభవంతి పుడతాయి, అభివ్యక్తీకరించబడతాయి. అభివ్యక్తీకరించ ఎందుకంటే పుడతాయని చెప్పే సరిపోదు కదంటే, అవ్యక్తం నుంచి కాబట్టి వ్యక్తం అని చెప్పుకోవడం కోసం అంతే. అది అవ్యక్త స్థితి నుంచి వ్యక్త స్థితికి వచ్చాయి. ఇది మనం పట్టుకోవాల్సిన, అవ్యక్త స్థితి నుంచి వ్యక్త స్థితికి వచ్చాయి. అయిపోయింది. రాత్రి ఆగమే, రాత్రి వచ్చేస్తే ఈ హిరణ్య గర్భ స్వాప్త స్థితిలో ఏమిటవుతుంది అంటే అవ్యక్త సంజ్ఞకి, మళ్ళీ అవ్యక్తం అనే పేరు గల తత్ర అక్కడే ఏవ ఆ స్వప్నము ఆ స్వభావస్థ స్థితిలోనే ప్రలీయంతి లైవ్ అయిపోతున్నాయి. అంటే హిరణ్య గర్భుడు పొద్దున కూడా ఏమిటవుతుందయ్యా, రాత్రి ఏమవుతోందయ్యా అంటే అవ్యక్తము అంటే ప్రజాపతి యొక్క నిద్రావస్థ. ఆ ప్రజాపతి అన్న హిరణ్య గర్భుడన్నా బ్రహ్మన్న ఇక్కడ ఒకటే భావం అండి, వేరు వేరు వాళ్ళు కాదు. కనుక ఈ హిరణ్య గర్భుడికి పగల్లో అంటే ప్రబోధ సమయే, పగల సమయంలో అది ప్రాప్తించంగానే నిద్రావస్థలో ఉన్నటువంటి సకలమైనటువంటి స్థావర జంగమాత్మకమైనటువంటివన్నీ కూడా అభివ్యక్తిని పొందుతున్నాయి, ప్రకటమవుతున్నాయి. మన ఇంట్లో చీకటిగా ఉంది, లైట్ వేసుకోకుండా వెళ్ళాం, బయటికి వెళ్ళాను, షికారు తిరిగి వచ్చాము, టేబుల్ కనబడదు, ఫ్రిడ్జ్ కనబడదు, కనీసం బయట వేసిన తాళానికి తాళం చూపెట్టడానికి కన్నం కూడా కనబడదు. సరే వెతికి ఎట్టడో పట్టుకు పెడతాం, లైట్ వేయంగానే మొత్తం అంతా స్పష్టం కావట్లే. అట్లా అవ్యక్తంలో ఉన్నవి వ్యక్తమవుతున్నాయి అని మాత్రమే చెప్పబడింది. ఈ అభివ్యక్తి అంటే అవ్యక్తము వ్యక్తము, ఈ పదాలే ఎందుకు వాడుతున్నాడు? నశిస్తాయి పుడతాయి అనొచ్చుగా. దానికి కారణం రాబోయే శ్లోకాల్లో మనకు తెలుస్తుంది. అంటే ఈ హిరణ్య గర్భుడు నిద్రపోయే కాలంలో అవ్యక్తమునందే మళ్ళీ ఇవి లయం పొందుతున్నాయి. ఏవి అభివ్యక్తిని పొందుతున్నాయి అనటంతో ఏంటవుతుందన్నమాట? అభివ్యక్తిని పొందుతున్నాయి అంటే సత్కార్యవాదం అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా, అసత్కార్యవాదము అనేది లేదు. సత్కార్యవాదమే ఒక కారణం ఉంటేనే, ఒక సత్తు నుంచే సత్ అనే కారణం నుంచి సత్ అనేటటువంటి కార్యములు పుడతాయి. అంటే స్వప్నావస్థను పొందిన బ్రహ్మమునందు ఇవి లయమవుతాయి. అయిన తర్వాత ఏమవుతాయండి అంటే భూతగ్రామ స ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్ర్యాగమే అవశః పార్థ ప్రభవత్యః రాగమే. ముందు ఇది ఉందిగా, అకృతాభాగ్యకృతమవిప్ర అకృతాభాగ్ అకృతాభ్యాగమ కృతాభ్యాగమ కృత విప్రణాశో దోష పరిహారార్థం. అది అకృతాభ్యాగమ కృత విప్రణాశ దోష పరిహారార్థం, బంధ మోక్ష శాస్త్ర ప్రవృత్తి సాఫల్య ప్రదర్శనార్థం. బంధ మోక్ష శాస్త్ర
ప్రవృత్తి సాఫల్య ప్రదర్శనార్థం. తర్వాత అవిద్యాది క్లేశ మూల కర్మాశయాచ్చ అవశః భూతగ్రామ భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే ఇత్యతః సంసారే వైరాగ్య ప్రదర్శనార్థం చ ఇదమాహ. భూతగ్రామః స ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే ప్రత్యాగమే అవశః పార్థ ప్రభవత్యః రాగమే అని చెప్పారు. నాయన, మై డియర్ ఫ్రెండ్ అర్జున, అంటే మనమంతా అనమాట. భూతగ్రామః స ఏవాయం, స ఏవ, సహ అంటే ఏది, ఏవ అవే అంటున్నాడు మళ్ళీ. అంటే పూర్వకల్పమునందు ఉన్నటువంటి, ఏముంటిది పూర్వకల్పంలో వెలుగు రాగానే నిఖిలమైన స్థావర జంగాత్మకములైనవన్నీ వ్యక్తములైనవి. వాటన్నిటి కలిపి భూతగ్రామము అన్నాడు. గ్రామము అంటే సముదాయము అండి, విలేజ్ అని కాదు. అసలు అందరు ఇళ్లలో సముదాయం ఉంటుంది కానీ దానికి గ్రామం అంటున్నాం మనం. సముదాయము, ఇంద్రియ గ్రామ, భూతగ్రామ, ఈ పదాలన్నీ మనకి భగవద్గీతలో చాలా చోట్ల కనపడతాయి. కనుక స ఏవ అయం, పూర్వకల్పములో ఉండినటువంటి ఈ భూతగ్రామం అంటే స్థావర జంగమాత్మకమైన సమస్త భూత సముదాయము అవశః అంటే అస్వతంత్రమయ్యి, వాటి స్వాతంత్ర్యం లేదు. అవశః అహరాగమే అంటే హిరణ్య గర్భుడికి పగలు ఎప్పుడైతే ప్రాప్తిస్తుందో భూత్వా భూత్వా మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి ప్రభవతి పుట్టుతున్నాయి. రాత్రి ఆగమే, రాత్రి వచ్చిందంటే హిరణ్యగర్భుడికి రాత్రి అయిందంటే ప్రలీయతే లయమైపోతున్నాయి అని చెబుతున్నారు. దీనికి ఏం చెబుతున్నారు? అకృతాభ్యాగమ, అకృతాభ్యాగమ, అకృత అభి ఆగమ, అకృతాభ్యాగమ. తర్వాత కృత విప్రణాశ దోష, రెండు విషయాలు చెప్పాడు ఇక్కడ మనకి స్వామివారు. రెండు విషయాలు చెబుతున్నాడు. అకృత అభి ఆగమ, కృత విప్రణాశ దోషములు పరిహారార్థము. ఒకటి, బంధ మోక్ష శాస్త్ర ప్రవృత్తి సాఫల్య ప్రదర్శనార్థం. అంటే బంధాన్ని కలిగించేది ఏమిటని చెప్పేటటువంటి శాస్త్రము, మోక్షం ఎట్లా కలుగుతుందని చెప్పే శాస్త్రము, వీటి యొక్క ప్రవృత్తి యొక్క సాఫల్యాన్ని మనకి ప్రదర్శించటం కోసము అవిద్యా అవిద్యాది క్లేశమూలక కర్మాశయ వశాహ. అవిద్యాది అవిద్యాది క్లేశ మూలక కర్మ, అవిద్యాది క్లేశమూల కర్మాశయ వశవు. అసలు అవిద్యాది క్లేశములు అంటే ఏంటంటే మనకి పతంజలి యోగ సూత్రాల్లో సమాధి సాధన పాదంలో చెబుతారు. సాధన పాదాలు చెబుతారు. అవిద్య అస్మిత రాగ ద్వేష అభినివేశా పంచక్లేశ. ఇక్కడ యోగ సాధన గురించి చెబుతూ 5 క్లేశాలు ఉంటాయటండి మనకి. ఏమిటా క్లేశాలంటే అవిద్య, అస్మిత, రాగ, ద్వేష, అభినివేశ అని 5 రకాల క్లేశాన్ని మనకి చెబుతాడు. అవిద్య అంటే అజ్ఞానం, అది తెలుసునే ఉంది. అసలు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ అవిద్య అనేదే ఈ మిగతా 4టికి హెడ్. ఈ మిగతా 4 క్లేశాలు కలగడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ అవిద్య ఉండటమే. కనుక ఎప్పుడైతే అవిద్యను తీసేస్తారో ఈ 4 కూడా వద్దన్నా పోతాయి. మరి పోనంత వరకును, అది పోనంత వరకు ఏమిటవుతుంది అంటే పుడుతుంటాం వస్తూ ఉంటాం. అవిద్య, అవిద్య అంటే ఏమిటి? ఇవన్నీ అనిత్యములైనవి.
అవిద్య అంటే ఏమిటి అంటే, మనం అప్పుడెప్పుడో చెప్పుకున్నటువంటి టేబుల్ని ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకున్నట్లయితే, ఈ జీవుడు, ఈ బుద్ధి, ఇది నేను అని ఆత్మ, అనాత్మని ఆత్మగా మనం భావించటం అవిద్య. ఈ నేను అంటే ఈ శరీరము, ఇది అనాత్మ. నేను కాదుగా ఈ శరీరం, నేను కాదుగా ఫలానా, నేను కాదుగా ఫలానా అని. కానీ నేను నేను అనుకుంటున్నా. అంటే ఒక అనాత్మ వస్తువునందు ఆత్మభావమును కలిగి ఉండుట అవిద్య. అవిద్య అయిపోయింది. తర్వాత ఏమైంది? అవిద్య అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే అనాత్మని ఆత్మగా భావించామో అనే అవిద్య వల్ల ఇప్పుడు ఏమిటవుతోంది అంటే, ఆత్మ భిన్నము, అనాత్మ భిన్నము. కానీ అనాత్మనే ఆత్మగా అనుకుంటున్నాం. అనుకోవడం ద్వారా ఏమిటవుతోంది అంటే, ఈ ఆత్మ, బుద్ధి రెండు వేరు వేరు కాదయ్యా, రెండు ఒకటే. ఇప్పుడు మనం ఏమంటామండి? అహం అస్మి అంటాం కదా, నేను ఉన్నాను అని. అస్మి అంటే ఏంటి? నేను ఉన్నాననే కదా. అస్మిత అంటే నేను ఉన్నాను అనే భావము. ఏమిటది అంటే, ఆత్మ, బుద్ధి రెండు ఒకటే అనేటటువంటివి, అవి వేరు వేరు కాదు అనుకునేటటువంటి భ్రమ అస్మిత. ఇది మనకి నష్టమేగా. ఎందుకంటే మనం పరమాత్మ తెలుసుకోవాలంటే నేను ఈ శరీరాన్ని కాదని తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. కనుక అనాత్మ వస్తువు, ఆత్మ వస్తువు యొక్క వివేచన మనకు కలగాలి కదా. కలగకపోతే అది అవిద్యే కదా. కనుక దానివల్ల మోక్షం కలగదు కదా. సరే, ఆత్మ బుద్ధి ఒకటి అనుకున్నామయ్యా. ఏం చేస్తున్నాం అప్పుడు? ఆత్మ కర్తృత్వం కాకపోయినా కనుక భోక్తృత్వాన్ని ఆపాదించాం. ఏమనుభవించాలి అంటే, ఈ శరీరంతో మనం ఉన్నప్పుడు కొన్నిటి మీద ప్రేమ కలుగుతుంది. అబ్బో మా మనోడు, అబ్బో మా మనోరాలు, అబ్బో మా ఆవిడ, అబ్బో మా పిల్లలు, అబ్బో మా ఆస్తి, అబ్బో మా ఆవు, మా ఇవన్నీ రాగము. ఛీ వీడితో మాట్లాడకూడదు, ఛీ వీడి దుర్మార్గుడు, ద్వేషము. కనుక ఒక అవిద్య వల్ల ఒక అస్మిత కలిగింది. అంటే నేను బుద్ధి, ఆత్మ బుద్ధి ఒకటని జ్ఞానం అనే భావన. జ్ఞానం కాదు, జ్ఞానం. తర్వాత దాని ద్వారా కొన్ని రాగాలు, కొన్ని ద్వేషాలు. ఇది అయిన తర్వాత నేను నిత్యుడని మరణ భయము పొందుట అన్నది అభినివేశ అంటారు. అభినివేశం అంటే మరణ భయము. ఎవడికి మరణ భయం ఉంటుంది అంటే, పుట్టాను అనుకున్నవాడికి మరణ భయం. కనుక ఈ ఐదు కూడా క్లేశాలు. సరే, ఈ క్లేశాలుంటే ఏం చేస్తాం? ఈ క్లేశాలుంటే ఏం చేస్తామయ్యా అంటే, ఏవో కర్మలు చేస్తూ ఎప్పుడైతే కర్మని చేశామో దానికి రెండే రూట్స్ ఉన్నాయండి. 10 రూట్లు లేవు, రెండే రూట్లు. అయితే అది ధర్మకర్మ అవుతుంది, లేకపోతే అది అధర్మకర్మ. అయితే ధర్మకర్మ, లేకపోతే అధర్మకర్మ. అధర్మకర్మ, ధర్మకర్మ ఎప్పుడైతే చేశామో ఏం రావాలండి మనకి? ఒక పాపమో, అది ఒక పుణ్యమో, ఒక పాపమో రావాలి. చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పాలండి. ధర్మకర్మ, అధర్మకర్మ చేసావంటే ఏం వస్తుందండి? ఒక పాపమో పుణ్యం అనుకోండి. అంటే ధర్మం చేస్తే పాపం వస్తుంది, అధర్మం చేస్తే పుణ్యం వస్తుందని అర్థం వస్తుంది. ఇక్కడ క్రమంలో చెప్పుకోవాలిగా. కనుక ధర్మకర్మో అధర్మకర్మో చేస్తే పుణ్యమో పాపమో వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేశారండి అంటే, ఒక పుణ్యం చేశారు, ఒక పాపం చేశారు. ఏమండి? తర్వాత జన్మ ఎందుకు వస్తుందిరా నాయన నీకు అంటే, ఇగోండి ఈ పుణ్య పాపాలు అనుభవించడానికి వస్తుంది. అంటే మీరు ఎందుకు పుడుతున్నారు? మనము ఏదైతే కృతం మనతో చేయబడిందో అది అనుభవించటానికి మనం పుడుతున్నాం. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్లాగే చేయకపోతే పుట్టం. కనుక ఈ జన్మలో ఏం చేస్తున్నాము? అది అనుభవిస్తూ, ఇది నేను కాదు అనే జ్ఞానం ఎన్ని వేల కోట్ల జన్మల తర్వాత వాడికి కలుగుతుందో, అంటే ఈ దోషాలు వదిలించుకుంటూ 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 గిన్నెలు కడుక్కుంటూ ఉంటే
అప్పుడు మనకి ఎప్పుడో ఒక చోట కలుగుతుంది. మామూలుగా మసిబారింది అనుకోండి, ఒకసారి తోమితే తెల్లబడుతుంది గిన్నె. అది బాగా మాడింది అనుకోండి, ఒకసారి తోమి పోయి మళ్ళీ ఎక్కడెక్కడ మిగిలిందో చూసి అది తోమి, ఆ రెండోసారి మళ్ళీ తొలుచుకుంటే మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కడో నల్లగా కనపడుతుంది. అది తోముకుంటూ ఇట్లా ఎన్నిసార్లు తోమితే తెల్లబడాలి ఆ గిన్నె? అట్లా ఎన్నిసార్లు తోమితే ఈ గిన్నె తెల్లబడాలి? కనుక ఇలా చేయగా చేయగా వాడు మోక్షం అవుతుంది. రానంత వరకు ఏమిటి పరిస్థితి అంటే, కనుక బంధం అంటే ఏమిటో తెలియాలి. బంధాలు ఎలా వస్తాయో చెప్పేది కొంత శాస్త్రం మనకి చెప్పబడింది. అట్లాగే మోక్షం ఎప్పుడు సిద్ధిస్తుంది, ఏం చేస్తే సిద్ధిస్తుంది అని చెప్పడం శాస్త్రం కూడా ఉంది. ఇవి ఉన్నాయని గుర్తుపెట్టుకుందాం ఫస్ట్ కాసేపు మనం. ఇంతవరకు చెప్పుకున్నాం మనం. అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో ఏం చెబుతున్నాడయ్యా అంటే, ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు? హిరణ్య గర్భుడి పగలు రాత్రి అని చెప్పుకున్నప్పుడు, ఇవి అక్కడే పుట్టినప్పుడు ఏమండి ఒక ఒక సృష్టి బ్రహ్మగారిది. పొద్దున పూట పని చేశాడు బ్రహ్మగారు. ఇక నిద్రపోదాం అనుకున్నాడు, రాత్రి అయింది. అప్పుడు ఏమవ్వాలి? ఈ వ్యక్తమైనటువంటి భూతగ్రామం అంతా ఆ బ్రహ్మములో లయం కావాలి. అయ్యింది. సరే, ఓ 1000 సంవత్సరాలు పడుకుని నిద్రపోయాడు బ్రహ్మగారు. తర్వాత ఏం చేశాడు? మళ్ళీ లేవాలిగా. లేచాడు. లేవంగానే మళ్ళీ పుట్టాలి. ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే, లయమైపోయినవి పోగా కొత్తవి పుట్టాయా? లేదా లయమైపోయినవే మళ్ళీ పుట్టాయా? అది ప్రశ్న. సింపుల్ ప్రశ్న, క్లియర్ కదా మనకి. ఇతపూర్వము పుట్టినవి లయమైపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త సృష్టి చేశాడా బ్రహ్మ? లేకపోతే అదే సృష్టించబడిందా? ఇది ప్రశ్న. అంటే నాయన వేరు కాదు, అవే మళ్ళీ పుట్టాయని చెబుతున్నాడు. ఎందుకు అలా పుట్టకపోతే తప్పేమిటి? అంటే ఇది కాదండి, మనం వెంటనే ఒక ప్రశ్న వేయొచ్చు కదా. ఇది కాదండి, అవి వేరే, మళ్ళీ కొత్త పుట్టినవి వేరే అండి అని అందాం అనుకుందాం కాసేపు. అప్పుడు ఏమిటవుతుందిట అంటే, కార్యకారణము అని ఒకటి ఉంది కదా. నువ్వు ఎందుకు పుట్టావయ్యా అంటే, నేను చేసినటువంటి పుణ్య పాప కర్మలని అనుభవించటానికి. ఈ పుణ్య పాప కర్మలు అంటే దేని చేసామండి? పుణ్య పాప కర్మలు ఎందుకు చేసామండి? నేను కర్మ చేస్తున్నాను ఎందుకు అనుకున్నానంటే, నా అవిద్య వల్ల. అవిద్య వల్ల నేనే జీవుడిని అనుకుంటున్నా కాబట్టి, అనుకున్నా కాబట్టి నాకు రాగము ద్వేషం వచ్చింది కాబట్టి, రాగము ద్వేషాలు కలగడం ద్వారా నేను మరణించను అనేటువంటి ఒక అభినవేశం ఉంది కాబట్టి, ఈ 5 క్లేశాల కారణంగా నేను చేస్తున్నా కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాను? కర్మలు చేస్తున్నాను. ఈ కర్మలు ధర్మకర్మో అధర్మకర్మో అవటం కాబట్టి, దాని వల్ల వచ్చిన పుణ్యమో పాపమో ఉంది కాబట్టి, అది నేను అనుభవించాలి. కనుక నేను బ్రహ్మ సృష్టి లయమైన తర్వాత మళ్ళీ నేనే పుట్టకపోతే, అంటే నేను అని అర్థం చేసుకోవడం కోసం చెబుతున్నానండి. అవే జీ ఆ, భూతములు భూతగ్రామం మళ్ళీ పుట్టకపోతే ఏమిటవుతుంది? ఫస్ట్ ఏ పని, ఏ కర్మ భాగము లేకుండా కొత్తవి పుట్టినట్టు అవుతున్నాయి. అదొక దోషమే కదా. ఎందుకు? కర్మను అనుభవించడానికి పుడుతున్నాం అన్నాం. మరి కర్మను అనుభవించడానికి వెళ్ళి నేను నిద్రపోతున్నప్పుడు వేరే కొత్త వాటిని సృష్టిస్తే చేయని వాటికి పుట్టినటువంటి దోషం వస్తుంది. సరే, వచ్చిందయ్యా. ఇంకా ఏమొస్తాయ్యా? మరి నేను కొన్ని కర్మలు చేశానే, మంచో చెడో చేశానే, ఇప్పుడు నిద్రపోతున్నా, బ్రహ్మలో కలిసి ఉన్నానే. నేనే పుట్టకపోతే నేను చేసినటువంటి పుణ్య పాపాలకి నాకు పరిహారం లేకుండా పోతుంది. అంటే నేను మళ్ళీ అనుభవించకుండానే నేను చేసిన పాపపుణ్యాలు నశించిపోతున్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఉండండి 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 అనొద్దు. అంటే అకృత అభ్యాగమ, చేయనివి చేయకపోయినా సృష్టి పొందటం అనే దోషము. కృతం విప్రణాశ, అంటే చేసినా కూడా మళ్ళీ పుట్టకుండా అవి లాటమెంట్ కర్మ పాకాన్ని అనుభవించకుండా నశించిపోవటము అనే 2 దోషాలు కలుగుతున్నాయి.
అనేటటువంటి రెండు దోషాలు మనకి కలుగుతున్నాయి. ఈ కలిగే అవకాశం ఉంది. అంటే దీనివల్ల ఏమిటవుతుంది? బంధం ఎలా కలుగుతుంది అని చెప్పే శాస్త్రము వృధా. మోక్షం కలిగేందుకు మోక్షం వైపు ప్రవృత్తి ఎట్లా పొందాలి అని చెప్పే శాస్త్రము వృధా. ఈ కర్మల యొక్క ప్యాకెట్ ఉందే పొట్లం, దాన్ని కర్మాశయము అన్నారు. అంటే ఈ కర్మాశయము అంటే కర్మలు చేసినట్టు ప్లాట్ఫారం మొత్తం కలుపుకుంటే ముద్ద. ఈ కర్మాశయాన్ని అనుభవించటానికి పుట్టి తీరాలి. మాటి మాటికి పుడుతూ ఉంటాము, నశిస్తూ ఉంటాము అని. అంటే ఈ విధంగా మనము పుట్టిన అకృత అభ్యాగమము అనే దోషము ప్రాప్తించకుండా, లేకపోతే కృత చేసినటువంటి పాపముల ప్రణాశము ఆటోమేటిక్ గా నశించిపోయింది, చేసి దాని ఫలితం అనుభవించకుండా అనే దోషములు లేకుండా ఉండడానికి తెలుస్తుంది. కాబట్టి బంధమోక్ష శాస్త్రానికి భిన్నత్వం ఏర్పడకూడదు. కాబట్టి ఏం చెప్పారయ్యా అంటే, వాటికి పూర్వకల్పమునందు ఉన్నటువంటి ఏ భూత గ్రామములు ఉన్నాయో అవి అస్వతంత్రములై. ఎందుకు అస్వతంత్రం ఎందుకండి అంటే, జన్మ ఎందుకు ఎత్తుతున్నాయిరా అంటే ఈ 5 ఉన్నాయి కదా, అవిద్య, అస్మిత, రాగము, ద్వేషము, అభినివేశము అని. ఈ క్లేశాల కారణమైన కర్మాశయం నుంచి అనుభవించి తీరాలి. కాబట్టి అది అస్వతంత్రములు, అవశములు. అందుకే అవి తిరిగి తిరిగి పుడుతున్నాయి. కనుక సంసారంలో మనకి వైరాగ్యం ప్రాప్తిస్తే తప్ప బయట పడము. అంచేత వైరాగ్యం పొందే వరకు స్వతంత్రంగా ఇట్లా తిరుగుతూనే ఉండాలి. కనుక పూర్వకల్పమందు ఏ భూత గ్రామములైతే ఉన్నాయో, ఏ స్థావర జంగమాత్మకమైనటువంటి ఆ స్థావర జంగమాత్మకమైన ఆ భూత గ్రామమే భూతముల యొక్క సమూహము. ఒక్క ముక్కలో చెప్పేశాడు. సృష్టి మొత్తము అంటానికి ఒకటే వర్డ్, భూత గ్రామము. అది హిరణ్య గర్భుడికి పగలు ప్రాప్తించిన వెంటనే స్వతంత్రములై, వశములై, ఇది ప్రధానమైన మాట. తిరిగి జన్మిస్తున్నాయి, తిరిగి లయమవుతున్నాయి, తిరిగి జన్మిస్తున్నాయి, తిరిగి లయమవుతున్నాయి. అంచేత ఇలా చెప్పటం ద్వారా మనకి ఏం చెప్పాడు అంటే, అన్ని కల్పముల యందు ఆ ప్రాణి వర్గమే అభివ్యక్తమవుతోంది, అవే లయమవుతున్నాయి. అభివ్యక్తమవుతోంది, అవే లయమవుతున్నాయి. కనుక కనుక రెండు దోషాలు పరిహరించబడతాయి. ఎప్పుడు అదే పుట్టి అదే లైవ్ అవుతున్నాయి. మళ్ళీ ఇక్కడ చేసిన ప్రోడక్ట్ కలుపుకునే ఓ కర్మాశయాన్ని తయారు చేసుకుంటే మళ్ళీ లైవ్ అవుతున్నాయి, మళ్ళీ పుడుతున్నాయి. ఈ సృష్టి కారణం ఏంటంటే, అంటే అనంతకృష్ణ అనంతకృష్ణగానే పుట్టడండి. ఎందుకు? అనంతకృష్ణ అని పేరు పెట్టుకొచ్చి ఈ అవిద్యతో ఏవో కొత్తవి చేసి ఆ పొట్లాన్ని పెంచుతున్నాగా, లేదా కొంత తపస్సు చేసి మోక్ష మార్గాన్ని వైపుకి అయ్యి కొంత పొట్లాన్ని తగ్గిస్తున్నాగా. కనుక తగ్గిస్తూ ఉన్నా పెంచుతూ ఉన్నా నాకు డిఫరెంట్ జన్మే వస్తుంది. కానీ పుట్టే ఆత్మ ఒక తత్వమే. ఇది అని ఇట్లా సృష్టిలో బంధమోక్ష శాస్త్రముల యొక్క సార్థక్యత మనకి ఎప్పుడు సిద్ధిస్తుందంటే, అస్వతంత్రములైనటువంటి ఆ భూత గ్రామము బ్రహ్మలో లయమవుతుంది, బ్రహ్మలో నుంచి మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటుంది. ఈ ఈ చక్రంలో తిరుగుతుంది. కాబట్టి లయము, సృష్టి లయములు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ షడ్భావ వికారాల్లో తిరుగుతుంది. కాబట్టి అవి అనిత్యములు. కనుక బ్రహ్మలోకం ప్రాప్తించిన అనిత్యమే. అంటే ఇప్పుడు ఇంత పూర్తిగా మోక్షం బెదిరిస్తే వచ్చిన గాని వాళ్ళు మనం మోక్ష మార్గం వైపుకి తిరగము అని కృష్ణుడికి బాగా తెలుసు. ఆయన అట్లా మన్ని అందులో పడనీయకుండా జాగ్రత్త పడటానికి ఎంత కష్టపడుతున్నాడు. మనం నువ్వు ఎన్నైనా చెప్పంకుల్, నేను చేసేది నేనే చేస్తా అని మనం అంటాం. కానీ అయినా వదిలిపెట్టాడు వాడు. వాడు మోక్షం ఇచ్చేవాడు వదిలిపెట్టాడు. అంటే ఇప్పుడు మోక్షం వచ్చిన వాళ్ళు మైనస్ అయిపోతారు కదండి. అయిపోయి మళ్ళీ వాళ్ళకు కూడా ఒక కాల పరిమితి తర్వాత మళ్ళీ పుట్టాల్సిందే అంటారు, అంతేనా? నేను ఎందుకన్నా ఆ మాట ఎక్కడైనా అన్నానా? నేను అన్నానా అట్లా?
భగవంతుడు కృష్ణ మరి అనంత పరమాత్మ నాకు ఎందుకు పంపుతున్నాడు. ఆపాదిస్తున్నారు? నేను పాపము పుణ్యము చేసేవాడి విషయం మాట్లాడా. అదే. ఇప్పుడు మనం కందిపప్పు కొనుక్కుంటున్నాం. మీరు చింతపండు గురించి ఎందుకు అడుగుతారు? అలా కాదండి. ఇది ఏ కంపెనీలో తయారయ్యే కందిపప్పు, ఇది బాగా పట్టారా లేదా, ఇందులో ఏమైనా కల్తీ చేశారా లేదా అవి అడగండి, చెబుతా. మీతో అంటే మాట్లాడుతుంటే నాకు బ్రహ్మాండమైన ఉదాహరణ గుర్తొచ్చిందమ్మా. చెప్పండి. ఇది ఎందుకు గుర్తు చేశాడో వాడికే తెలియాలి. ఇప్పుడు కాలంలో ఎవరికి తెలియదులేండి ఇవన్నీ. ఇప్పుడు అన్ని ఫ్లాట్లలో ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి తెలియదు. ఒకప్పుడు మనకి వెనకాల కాస్త పెరడు పాడు ఉండేది, అవునా కదా? ఉండేది కదండి. ఆ ఉన్నాయి. పెరట్లో మనం, సరే మా వెంకటేశ్వరరావు గారు మార్కెట్ నుంచి వస్తూ వస్తూ గోంగూర కొనుక్కొచ్చారు అనుకుందాం. ఏమండి, జయభారతి గారు ఆ గోంగూర అంతా ఒలిచేసేసి పప్పు కూర చేసేసారు. ఈ కాడ ఆవిడ పారేలే, తీసుకుపోయి మళ్ళీ పాతి పెట్టింది. దానికి కొత్త ఆకులు వచ్చాయి రాలేదా? వస్తున్నాయి. మళ్ళీ పప్పుకు ఉపయోగపడిందా లేదా? పచ్చడికో పప్పుకో ఉపయోగపడిందా లేదా? మళ్ళీ పీకి అదే కాడ తీసుకెళ్ళి అందులో పాతింది ఆవిడ. ఇప్పుడు కొత్త గోంగూర కాడలా పాత గోంగూర కాడ నుంచే గోంగూర పుడుతుందా? పాతకాలే. ఈ పుట్టడం చూడడం కూడా అదే అండి. పాత అదేంటి, అవిద్యలో ఇరుక్కుపోయిన జీవుడే ఇన్ని రకాలుగా మళ్ళీ వస్తున్నాడు, కొత్త కొత్త ఆకులు వేస్తున్నాడు, మళ్ళీ కొత్త కొత్త ఆకులు పీకేస్తున్నాడు, పాకేస్తున్నాడు, నిద్రపోతున్నాడు, మళ్ళీ పుడుతున్నాడు. మొట్టమొదటిసారి తెచ్చినప్పుడే కాళ్ళు అవతల వారేస్తే గోల ఉండదండి. మొహం కాదు అదాలదు, మొట్టమొదటిసారి తెచ్చినప్పుడే కాడలు అవతల పారేయాలనే జ్ఞానం కలిగితే కూడా జ్ఞానం ఉండదు. వస్తే గనక ఇక మళ్ళీ మళ్ళీ గోంగూర పుట్టదు. అది కానీ ఎక్కువ చాపల్యం వల్ల గోంగూర మళ్ళీ కావాలి, మళ్ళీ 10 రూపాయలు ఖర్చు ఎందుకు అని పాకుతాం చూసారా? అదే ప్రేమ మాయ. ఈ గోంగూర కాడ నాది, పాతుతా మళ్ళీ మొక్కలు తెస్తా, మళ్ళీ ఆకులు తెప్పుకుంటా మళ్ళీ పోతా, ఇంతే గోల. ఆహా, ఎప్పటిదప్పుడు పారేయాలి అంతే. పారేట్లే. సరే, ఇలాంటి పిచ్చి ఉదాహరణలకు ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడికి ఆపుకుందాం అమ్మా. సరైన ఉదాహరణ అనిపిస్తుంది. ఆ? సరైన ఉదాహరణ మా ఇంట్లో ఎప్పుడు జరుగుతుంటుందండి. అలా కాదమ్మా, ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, ఉదాహరణ గోంగూర చెప్పాడు అంటే వాడికి స్వానుభవం పరానుభవం ఉంటుండాలి. ఎక్కడ వస్తుంది మనకి ఇది? స్వార్థానుమానము పరార్థానుమానము అని తర్కంలో చెబుతారు. అక్కడ అనుమాన ప్రమాణంలో వస్తుంది స్వార్థ పరార్థ అని. సరే, అక్కడి నుంచి అడుక్కొచ్చాం. సరే అండి, స్వస్తి. రేపు మళ్ళీ కలుద్దాం.